السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. کلاس روم میں گہما گہمی کا سما تھا. سب سٹوڈنٹس آپس میں باتیں کرتے لطف اندوز ہو رہے تھے. جہاں سب آپس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید کر رہے تھے، وہیں ان میں موجود وہ لڑکی آیت خاموشی سے بیٹھی تھی. اس نے نگاہیں اپنی کتاب پر مرکوز کی ہوئی تھی اور وہ سبق دہرا رہی تھی جو اسے پروفیسر صاحب نے دیا تھا. وہ جانتی تھی اس کا پروفیسر جان بوجھ کر اسی سے سبق سنے گا، اور اگر اس نے سنانے میں کوئی غلطی کی تو اسے پھر سے ان کی ڈانٹ سننی پڑے گی. پروفیسر حماد اس کی کلاس کو سائیکالوجی پڑھاتے تھے، اور اس کے علاوہ پروفیسر حماد سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے علاوہ اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا، یہ پروفیسر حماد کے علاوہ کوئی بھی یہ سچ نہیں جانتا تھا. اسے آج بھی یاد تھا کچھ دن پہلے حماد نے کتنی زور سے اس کا بازو تھاما تھا اور اسے تنبیہ کی تھی کہ اگر اس نے گھر کی یہ بات یونیورسٹی میں پھیلائی تو اس کا حشر برا ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ اسے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اسے سائیکالوجی میں فیل کر دے گا. حماد کی دھمکی پر آیت نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی. میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے فیل نہ کیجیے گا، وہ اس کی منت کر رہی تھی. اور پھر اس نے اپنی زندگی کا یہ بڑا سچ بھی کسی کو نہیں بتایا تھا. وہ ماضی کی الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی جب کلاس روم میں شور اٹھا کہ پروفیسر حماد آ رہے ہیں، اور سب سٹوڈنٹس اپنی اپنی جگہوں پر خاموشی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آیت نے کتاب اپنے ہاتھوں میں تھام لی تھی. حماد سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے کمرے میں داخل ہوا، اور سب سے پہلے اس نے آیت پر ہی ایک کرخت نگاہ ڈالی. اس کے یوں دیکھنے پر آیت کے ہاتھ لرز اٹھے. دوسرے ہی پل حماد نے اس کے اوپر سے نگاہیں ہٹا لی تھی. سب سٹوڈنٹس انہیں گڈ مارننگ کہتے ہوئے ان کا حال چال پوچھ رہے تھے. سر، آج آپ کا موڈ بہت خراب لگ رہا ہے. کلاس کی سی آر رمشا جو ہمیشہ سے باتونی تھی اور پروفیسر سمیت تمام ٹیچر سے دوستانہ انداز میں بات کرتی تھی، اب سر حماد سے بھی پوچھ رہی تھی. ہاں بالکل، ایک چہرہ ایسا ہے اس دنیا میں کہ اسے دیکھنے کے بعد آٹومیٹکلی میرا موڈ بہت خراب ہو جاتا ہے. حماد نے ترچھی نگاہوں سے آیت کو دیکھتے ہوئے رمشا کو جواب دیا. اس کا یہ جواب پوری شدت سے آیت کے نازک دل کو توڑ گیا. وہ یہ بات جانتی تھی کہ حماد شروع سے ہی اس سے خار کھاتا تھا. وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، مگر یہ بہتر تھا وہ اپنے جذبات اور محسوسات دل میں رکھتا. اسے زبان پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ستم یہ کہ وہ کلاس کی لڑکی کے سامنے ہی انڈائریکٹ اس کی توہین کر رہا تھا. خفت کے مارے آیت کا چہرہ سرخ ہونے لگا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. اس نے نگاہیں اپنی کتاب پر مرکوز کر لی تھی اور سر جھکا لیا تھا تاکہ حماد سمیت کلاس کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کے آنسو نہ دیکھ سکے. او ہو سر، کسے دیکھ کر آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے؟ کہیں وہ سر امتیاز تو نہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ؟ انہیں دیکھ کر تو سب کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اتنے سڑیل ہیں نا وہ، بغیر غلطی کے ڈانٹ دیتے ہیں. رمشا اپنے دھیان میں بول رہی تھی جبکہ حماد کی نگاہیں آیت پر ٹکی ہوئی تھی جو سر جھکا کر ہر چیز سے بے نیاز نظر آ رہی تھی. تھوڑی دیر میں حماد نے سب کو کل کا دیا ہوا سبق دہرانے کو کہا، اور پھر اچانک اس نے بورڈ مارکر سے آیت کی طرف اشارہ کیا. آیت، کل جو سبق دیا تھا وہ سارا سنائے مجھے. اس کے اچانک کہنے پر آیت گھبرا گئی. ابھی تو اس نے ٹھیک سے ریوائز بھی نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا حماد کی تلخ بات پر وہ آنسو بہانے بیٹھ گئی تھی، اور غم سے اسے جتنا یاد تھا وہ سب بھی بھول گیا. وہ شرمندگی سے کھڑی ہو گئی. نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کے بارے میں بتاؤ تفصیل سے، اور جو کل لیکچر دیا تھا اس کو سمرائز کر کے بتاؤ. حماد نے گھورتے ہوئے اسے دوبارہ پوچھا. اس کی آواز میں سختی تھی. سب سٹوڈنٹس کی نگاہیں اس پر آ کر ٹک گئی. آیت نروس ہو رہی تھی، اس میں خود اعتمادی کی کمی تھی، اور اب جب اس نے دیکھا حماد سمیت سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں تو اسے جو تھوڑا بہت آتا تھا وہ بھی بھول گیا تھا. پھر بھی وہ ہمت کرتی بولنا شروع ہوئی کہ اگر کچھ نہ کہا اور زبان بند رکھی تو حماد کو اس پر مزید غصہ آ جائے گا. اسے بہتر تھا وہ کچھ بول دیتی، چاہے ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح.
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दिमाग की बीमारी होती है। और कल आपने लेक्चर में बताया था कि दिमाग की साख्त और फंक्शंस कैसे काम करते हैं। वो रुक रुक कर बोल रही थी। हमाद दांत पीस कर उस लड़की को देखने लगा जिसमें एतमाद की कमी थी। उसे अंडर कॉन्फिडेंट लड़कियां पसंद नहीं थी। रिमशा, स्टैंड अप। आप मेरे इन्हीं दोनों सवालात का जवाब दें। वो रिमशा की तरफ इशारा करते बोला। रिमशा एतमाद से खड़ी हुई और उसने तफसील से दोनों सवालों का जवाब दिया। ग्रेट, वेल डन। हमाद ने रिमशा की तारीफ की। आयत को ख्वामोखा शर्मिंदगी होने लगी। आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता आपका पढ़ाई का कोई इरादा है। क्यों अपना और घर वालों का वक्त जाया कर रही हैं आप, मिस आयत? वो उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते चुभने वाले अंदाज में पूछ रहा था। आयत को उसकी बात सुनकर बहुत तकलीफ हुई, मगर वो कुछ बोली नहीं थी। बैठ जाएं और अब लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा, वरना आप क्लास से खुद बाहर जा सकती हैं। वो जब्त करते हुए बोला। आयत गिरने के से अंदाज में बैठ गई। किताब थाम कर हमाद उन्हें आगे पढ़ा रहा था। वह पेशावराना अंदाज में अपना काम कर रहा था। आयत भी पूरी तवज्जो से उसका लेक्चर सुन रही थी, जब अचानक उसकी बाजू पर एक पेन आकर लगा। ओह सॉरी, गलती से पेन तुम्हारे पास आ गया, यह आयजा को दे दो। उसके बाएं तरफ आखिरी कुर्सी पर बैठी लड़की हेना उसे माजरत करती हुई बोली। आयत उठकर पेन आयजा को पकड़ाने लगी और हेना का हवाला दिया तो हमाद ने गुस्से से उसे देखा। ये क्या कर रही हैं आप मेरे लेक्चर के दौरान, मिस आयत? बहुत नॉन सीरियस हैं आप। ना सबक सुनाना होता है और ना लेक्चर पर ध्यान होता है। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो क्लास से बाहर जा सकती हैं। दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। गेट आउट। अब वो बरहमी से बोल रहा था। आयत, जो आयजा को हिना का पेन पकड़ा रही थी, अचानक खौफ से मुड़ी। सर, वो मैं हिना का पेन दे रही थी, उसने मुझे कहा था कि। वो अपनी वजाहत देने लगी जब हिना मुकर गई। नहीं सर, मेरा पेन मेरे पास है, उसने मुझे पेन बाजू पर मारा था। हिना झूठ बोलती अपना पेन हवा में लहराती हुई बोली। आयत उसका झूठ सुनकर दंग रह गई। पर सर, मैंने नहीं मारा पेन, इसने मुझे मारा और कहा आयजा को। वह भी सदमे से बोल ही रही थी जब हमाद जोर से चीखा था, क्योंकि आयत की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी और उसकी बात भी अधूरी रह गई थी। शट अप, ओके एंड गेट आउट। वो उसकी सर्द गुस्सीली आवाज पर रोती हुई वहां से निकली, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ हिना के कहने पर आयजा को पेन पकड़ा रही थी, मगर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था उल्टा हिना उसे झूठ बोलकर फंसा देगी। प्रोफेसर हमाद जानता था आयत की गलती बड़ी नहीं थी, फिर भी आजकल अपना गुस्सा उसी पर निकाल जाता था। वो सिसकती हुई ग्राउंड में आकर बैठ गई। उसे उम्मीद नहीं थी हमाद उसकी इंसल्ट करता हुआ क्लास से निकाल देगा। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा उसने क्लास में तमाशा लगा दिया था। हमाद के गुस्से और डांट पर क्लास के लड़के और लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, और आज उसे क्लास से बगैर माकूल वजह के हमाद ने निकाल कर क्लास के स्टूडेंट्स को उसका मजाक उड़ाने की एक नई वजह थमा दी थी। उसे हिना पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसे फंसाया था। वो अपनी किस्मत पर आंसू बहाती किताब खोलकर वो चैप्टर पढ़ने लगी जो हमाद आज क्लास में पढ़ा रहा था। उसका लेक्चर तो अब मिस हो गया था। वो नहीं चाहती थी कल भी हमाद को उस पर गुस्सा करने और उसकी बेइज्जती करने का मौका मिलता, इसलिए वो ये चैप्टर खुद ही पढ़ते हुए समझ रही थी। इसी असना में उसे अपने करीब किसी के जूते दिखाई दिए और यकायक वो शख्स उसके करीब बैठ गया। जब आयत ने सर उठाकर देखा तो वो वलीद था। उसका क्लास फेलो तो नहीं था, अलग डिपार्टमेंट का था, मगर वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। कैसी हो आयत? यहाँ क्या कर रही हो? लेक्चर नहीं आज तुम्हारा? अरे तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? तबीयत ठीक है? वलीद उसे देखता हुआ एक ही साथ कई सवाल पूछ गया। आयत दुखी होकर उसे देखने लगी। वलीद उसका अच्छा दोस्त था, उसकी फिक्र करता था। एफएससी तक वो दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, मगर अब उन्होंने बीएस में अलग अलग फील्ड चूज कर ली थी, सो दोनों का डिपार्टमेंट अलग था।
मगर कभी कभार अब भी उनकी मुलाकात हो जाती थी। सर हम्माद ने बहुत इंसल्ट की है मेरी, मुझे क्लास से निकाल दिया है, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। वो दुखी होकर वलीद को बता रही थी। एक वलीद ही उसका दोस्त था जो अब तक उसे समझता था, उसे कभी जज नहीं करता था, उसका ख्याल रखता था। उसकी बात सुनकर वलीद को सर हम्माद पर अच्छा खासा गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसका भी जब सर हम्माद से पाला पड़ता था तो वो सख्ती से उससे पेश आते थे। वलीद आयत को दुखी देखकर अपनी बातों से उसका दिल हल्का करने की कोशिश कर ही रहा था। हम्माद लेक्चर लेकर डिपार्टमेंट से निकल आया। अब उसे किसी और क्लास में लेक्चर देना था। वो ग्राउंड के पास से गुजर रहा था जब उसकी निगाह बेसाख्ता ग्राउंड में घास पर बैठे वलीद और आयत पर गई। वलीद उससे बातें कर रहा था और आयत भी हंस हंस कर उससे बात कर रही थी। ये मंजर देखकर हम्माद का खून खौल उठा। वलीद से तो उसे पहले ही चिढ़ थी, जब से उसने यूनिवर्सिटी में वलीद और आयत की दोस्ती के बारे में सुना था, और अब आयत को उसके इतने करीब बैठे हंस हंस कर बातें करते देखकर उसका फिशारे खून बुलंद हुआ। इससे पहले ही आयत पर गुस्सा था, पर आज उसे वलीद के साथ देखकर इसके गुस्से में और इजाफा हो गया। उसका जी चाह रहा था वो वलीद की अच्छी दुर्गत बनाए और आयत को भी ऐसा सबक सिखाए कि वो उसके सामने आने से भी कांपे। हाथों की मुट्ठी बनाता वो कदम ग्राउंड की तरफ बढ़ा गया, मगर उससे पहले ही उसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड सर इम्तियाज मिल गए। मिस्टर हम्माद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है काम के सिलसिले में। वो गहरी सांस लेता उनकी तरफ मुड़ा था, क्योंकि जानता था सर इम्तियाज जितने बातूनी थे वो उसकी जल्दी जान छोड़ने वाले नहीं थे। एक आखिरी निगाह वो आयत पर डालता सर इम्तियाज के साथ वहां से चला गया। आयत, कितने साल हो गए हैं ना हम एक साथ, और अभी तक हम एक दूसरे के साथ फॉर्मल अंदाज में बात करते हैं। मैं चाहता हूं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजूं। वो इनडायरेक्ट उसके घर रिश्ता लाने की बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर आयत का दिल तेजी से धड़का। उसकी आंखों में यकायक आंसू आ गए। क्यों? उसने धड़कते दिल से पूछा। आई रियली लाइक यू आयत, हम अच्छे दोस्त भी हैं और तुम्हारे अंदाज से भी मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। अगर हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाएं तो एक दूसरे के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। वलीद खुलकर बोला था। आयत ने बामुश्किल थूक निकला। उसके जहन में कुछ अरसा पहले के बोले गए बोल ताज़ा हुए। कबूल है। उसने आंसुओं भरी आंखों से रुहासे लहजे में निकाह कबूल किया था और फिर निकाह नामे पर दस्तखत किए थे। कहाँ खो गई? क्या शर्मा रही हो? वलीद ने उसे गुमसुम देखकर चुटकी बजाई थी और वो यकलख्त होश की दुनिया में आई। वलीद, हम बाद में बात करेंगे, अभी मेरा लेक्चर है। वो घबराती हुई उठी और उसकी निगाहों से ओझल हो गई। पीछे वलीद गहरी सांस लेकर रह गया। वो रोते हुए डिपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई थी। वॉशरूम जाकर आईने के आगे उसने अपना चेहरा धोया था। उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कितना अच्छा होता अगर वलीद से वाकई उसकी शादी हो जाती तो वो कितना अच्छा था, मगर किस्मत में कौन उसका लाइफ पार्टनर बना, ये सोच कर ही वो सिसक गई थी। और हम्माद के रवैये के बारे में सोचते हुए उसे मजीद रोना आ रहा था। उसने इसका दिल बुरी तरह से तोड़ा था और वो उसे माफ करने वाली नहीं थी। पूरी क्लास के सामने हम्माद ने उसे बेइज्जत करके अच्छा नहीं किया था। वो उससे इतनी नाराज थी कि गुस्से में उसका इंतजार भी नहीं किया और घर जाने के लिए अकेली निकल पड़ी। दूसरी तरफ हम्माद गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने गाड़ी की विंडो से देखा कि वो तन्हा फुटपाथ पर चलती जा रही थी, उसे देखकर हम्माद को एक बार फिर गुस्सा आया, क्योंकि वो रोज गाड़ी में आ जाती थी मगर आज अकेली जा रही थी। दिल ही दिल में आयत को पहली बार अकेले जाते हुए डर भी लग रहा था। वो सड़क क्रॉस करने फुटपाथ से नीचे उतर आई और यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ लगकर चलने लगी। उसे सड़क भी पार करनी थी मगर डर सा लग रहा था। उसे तन्हा जाते देखकर एक लड़का जो यूनिवर्सिटी की दीवार से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। एक लड़की को तन्हा आते देखकर उसके दिल में हलचल हुई। आसपास रश नहीं था, इसीलिए वो शेर बन गया। उसने सर तापैर इस लड़की को देखा। अरे रुको जाने मन, कहाँ चली अकेले अकेले, कहो तो छोड़ दूं।
وہ اس کے سامنے آتا سگریٹ سلگاتا اسے چھیڑتا ہوا بولا۔ آیت اس لڑکے کے اچانک آنے پر ڈر گئی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی جانے لگی، مگر وہ دوبارہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ میرا راستہ چھوڑے، کون ہے آپ؟ وہ ڈر کر بولی تھی۔ ارے کیوں؟ اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوگا تمہیں؟ آؤ میں تمہیں پیار سے چھوڑاؤں۔ بتاؤ کہاں چلی ہو تم یوں اکیلے اکیلے؟ وہ دیوانے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسی اثنا میں حماد گاڑی سے نکل کر آیا، جو اس لڑکے کی گفتگو سن چکا تھا۔ میں بتاتا ہوں کہاں چلی، اب تم خود چل کر نہیں جا سکو گے، ایک بار مجھ سے یہ سوال کرو۔ حماد کی بھاری آواز سن کر وہ لڑکا بھاگ گیا، جبکہ حماد طنزیہ مسکرایا۔ آیت کو اتنا ڈر اس آوارہ لڑکے سے نہیں لگ رہا تھا جتنا حماد سے لگ رہا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں لڑکوں کے سامنے اپنی نمائش کرانے کا، اسی لیے اب بھی بغیر منہ ڈھانپے نکلی ہو۔ 100 بار کہا تھا دادی نے بھی کہ نقاب کیا کرو، مگر تم جیسی کمعقل لڑکی کو بات سمجھ نہیں آتی، تو آج تمہارا شوق پورا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی حماد نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پٹخا۔ وہ اس کے جارحانہ سلوک پر ضبط کرتی رہ گئی۔ حماد خاموشی سے وہیں بیٹھا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ ایک بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ سارے راستے وہ خاموش رہا اور آیت بھی نم آنکھوں سے سارے راستے کھڑکی سے باہر دیکھتی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی حماد کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ عجلت میں گاڑی کا دروازہ کھولتی اتر کر گھر کے اندر چلی گئی۔ فریش ہو کر وہ کھانا کھانے لاؤنج میں آئی تو دیکھا حماد بھی وہیں موجود تھا۔ کل سے آیت یونیورسٹی نہیں جائے گی اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، وہ روبدار آواز میں بولا، اور اس کی بات سن کر سب کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا، جبکہ آیت کی سانس رک گئی کہ اب اس سے ایسی کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ حماد اتنا بڑا فیصلہ کر رہا تھا۔ کیوں پتر، کیا ہوا؟ دادی جان نے رسانیت سے پوچھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آیت کے جو آخری 2 سیمسٹرز رہ گئے ہیں وہ میں اسے گھر میں پڑھا دوں گا، مگر اب اس کا یونیورسٹی جانا بند۔ وہ حتمی فیصلہ سنا کر اب وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ آیت کے صحیح معنوں میں آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ دادی، حماد ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ اب میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ وہ سسکتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی، اور دادی جان واقعی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی حماد اچانک فیصلہ نہیں کرتا تھا، کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ میں بات کرتی ہوں نا اسے، تو بتا حماد کو کیا بات بری لگ گئی؟ کچھ ہوا ہے یونیورسٹی میں؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو سسکتے ہوئے اس نے بس 2 باتیں بتائی تھی۔ ایک یہ کہ اسے حماد نے کلاس سے باہر نکال دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ یونیورسٹی کے باہر لڑکا اسے چھیڑ رہا تھا۔ آیت کو لگ رہا تھا شاید اس بنا پر حماد نے اسے یونیورسٹی نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی حماد نے یہ فیصلہ ان 2 وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ ولید کی وجہ سے کیا تھا۔ دادی جان نے اپنی طرف سے حماد سے اس کا فیصلہ بدلنے کی پوری التجا کی تھی، مگر وہ اٹل تھا اور سدا کا ضدی انسان، جو فیصلہ ایک بار کر لیتا اسے مکرتا نہیں تھا۔ آیت اور دادی جان کی کوششوں کے بعد بھی وہ نہیں مانا۔ آیت کے آنسو اس کے آگے کوئی وقت نہیں رکھتے تھے، مجبوراً آیت کو اس کا فیصلہ ماننا پڑا۔ آج 1 مہینہ ہونے والا تھا وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اسے ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ حماد نے آج تک اس کے ساتھ صرف برا سلوک کیا تھا، ہمیشہ اس پر اپنی مرضی تھوپی تھی۔ وہ دادی جان کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دادی جان تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے استغفار پڑھ رہی تھی۔ اسی دوران مین گیٹ کی بیل بجی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اندر آئی اور اسے اطلاع دی کہ اس کا یونیورسٹی فیلو ولید اس سے ملنے آیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ خیریت ہے آیت؟ دادی جان نے آیت سے پوچھا۔ میں یونیورسٹی نہیں جا رہی اور کسی کو اپنے چھوڑنے کا بتایا بھی نہیں، نہ کسی سے میسج پر بات کی ہے، تو شاید اسی لیے ولید پتہ کرنے آ گیا۔ آیت انہیں بتا رہی تھی۔
दादी जान वलीद के बारे में जानती थी, क्योंकि वो जब उसका क्लास फेलो होता था तब वो 2-3 बार पढ़ाई के सिलसिले में घर भी आया था, मगर इस दफा वो काफी सालों बाद आया था। चल ठीक है, तू बात कर ले उससे, अगर पढ़ाई का भी कुछ पूछता है तो पूछ लेना। दादी जान की बात सुनकर वो इस बात में सर हिलाती हुई कमरे से चली गई। मुलाजमा ने वलीद को ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। वो मुलाजमा को चाय का कहती ड्राइंग रूम में आ गई। वलीद जो उसके दीदार को तरस रहा था, उसे देखकर इसे सुकून मिला। वो इसके लिए बहुत परेशान था। वो 1 माह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी। सर हमाद से भी पूछा था, मगर उन्होंने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया। सो अब दिल के हाथों मजबूर होकर वो घर आ गया ताकि रूबरू उससे बात कर सके। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही आयत? उसने पूछा तो आयत ने तासुफ से देखा। मैं यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी हूँ, वो दुख से बता रही थी। वलीद को हैरत का झटका लगा। क्यों? उसने तफक्कुर से पूछा। उसे ऐसी तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये हमाद का ऑर्डर है और मुझ पर उनका हुक्म मानना लाजिम है। वो दुखी लहजे में बोल रही थी। वलीद उसे अपनी तरफ से दोबारा यूनिवर्सिटी आने के लिए कायल कर रहा था। वो अभी बातें कर ही रहे थे जब हमाद घर वापस आ गया। मुलाजमा चाय और दीगर लवाजमात लेकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। कोई मेहमान आया है क्या? दादी जान भी नजर नहीं आ रही। वो अपनी टाई ढीली करता हुआ मुलाजमा के हाथ में चाय बिस्किट वगैरह देखकर पूछने लगा। वो यूनिवर्सिटी से वापस आया था। जी, वो आपा अपने कमरे में है। घर पर वलीद आया है आयत बीबी की यूनिवर्सिटी से, उनके लिए ही चाय लेकर जा रही हूँ। मुलाजमा मसरूफ से अंदाज में बताकर ड्राइंग रूम चली गई, जबकि वलीद का सुनकर हमाद का दिमाग घूम गया। उसने वलीद और आयत को एक दूसरे से दूर रखने के लिए आयत की यूनिवर्सिटी छुड़वा दी थी, मगर वलीद घर तक आन पहुंचा था। वो जब से मुट्ठियां भींचकर आयत की क्लास लेने ड्राइंग रूम में गया। क्यों आए हो तुम यहाँ? किसकी इजाजत से आए हो? वो गुस्से से वलीद से पूछ रहा था। वलीद परेशान होकर खड़ा हो गया। सर, वो मैं आयत से यूनिवर्सिटी के। वो अभी बोल ही रहा था जब हमाद गुस्से से चीखा। आयत भी डरकर खड़ी हो गई। शट अप, तुम्हारे इस सवाल का यूनिवर्सिटी में जवाब दे दिया था ना मैंने, फिर क्यों घर आए हो तुम? क्यों आयत की इतनी फिक्र है तुम्हें? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? वो गुस्से से तीखी निगाहों से देखकर उनसे पूछ रहा था। सर, आयत मेरी दोस्त है, हम दोनों दोस्त हैं। वलीद भी हमाद के आगे खौफ खा रहा था। आयत तुम्हारी दोस्त नहीं है, समझे? और ना अब से वो तुमसे कोई दोस्ती रखेगी। गेट आउट। वो दरवाजे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वलीद आयत को देख रहा था। हमाद, आप प्लीज वलीद को कुछ मत कहें। आयत की बात सुनकर वो बरहमी से उसकी तरफ बढ़ा। क्यों ना वलीद को कुछ कहूं? क्यों तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? बोलो। वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोल रहा था और वो डरकर नजरें झुका गई थी। वलीद, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, प्लीज तुम अभी जाओ। वो डरकर बोली थी कि मामला मजीद ना बढ़ जाए, इसीलिए वो वहां से चला गया। दादी जान भी आवाजें सुनकर ड्राइंग रूम में आ गई। दादी जान, किस कदर बेशरम लड़की से आपने मेरा निकाह कर दिया है। पहले दिन से मैं इस निकाह के खिलाफ था। ये जिस औरत की बेटी है उसकी फितरत भी वैसी है। निकाह के बाद भी ये गैर लड़कों से ताल्लुक में है और वलीद भी उन्हीं में से एक है। ये भी अपनी माँ पर जाएगी, लिखवा लीजिए मुझसे। वो सुर्खोती आंखों के साथ बोल रहा था। उसके इल्जाम पर आयत को लगा वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाएगी। हमाद, ये क्या बात कर रहा है तू? होश में तो है? दादी जान शदीद गुस्से में आ गई थी। हमाद हनूस शर्मिंदा नहीं था। आयत सदमे की कैफियत में रोते हुए वहां से भागी। अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। दरवाजे से टेक लगाकर वो जमीन पर बैठती चली गई। आंसू शिद्दत से उसकी आंखों से बह रहे थे। आज जो अल्फाज तूने इस्तेमाल किए हैं हमाद, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे लगा था तुझसे आयत का निकाह करके उसे महफूज पनाहगाह दे रही हूं, मगर आज लग रहा है उसके सर से मैंने छत ही छीन ली।
दादी जान तासुफ से बोल रही थी। हमाद के चेहरे पर उन्हें कोई पशेमानी नजर नहीं आई थी। शर्मिंदा हुए बिना हमाद उन्हें आयत और वलीद की यूनिवर्सिटी में मिलने के वाकयात बता रहा था, मगर दादी जान वहां से चली गई। काफी देर वो आयत के कमरे का दरवाजा बजाती रही, मगर आयत दरवाजा नहीं खोल रही थी। मायूसी से दादी जान वहां से चली गई। हमाद अपने कमरे में आकर गुस्से में टाई फेंककर शर्ट उतारने के बाद अलमारी से कपड़े निकालकर ठंडे पानी का शावर लेने चला गया ताकि उसके गुस्से में कमी आ जाए। वो सिसक सिसक कर अपने माजी को याद कर रही थी। उसने एक अमीर घराने में आंख खोली थी जहां उसे पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, मगर माँ बाप की मोहब्बत उसे नसीब नहीं हुई थी। बचपन से उसने अपने माँ बाप को आपस में एक दूसरे से खफा, रूठा और नाराज पाया था। आयत अपना ज्यादा वक्त दादी के साथ गुजारती थी। जूं जूं बड़ी होती गई उसकी जिंदगी में उदासियां बढ़ने लगी। उसकी माँ उसके बाप से तलाक लेकर अपने किसी पुराने दोस्त से दूसरी शादी कर चुकी थी। उस वक्त आयत छोटी थी, मगर लोगों की बातों से उसे बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था कि उसकी माँ कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। वो जिस शख्स को पसंद करती थी उसके लिए अपने शौहर और बेटी को छोड़कर चली गई थी। उसका बाप ये गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और कुछ सालों बाद एक हादसे में उनकी मौत हो गई। वजह ये मालूम हुई कि वो नशे के दौरान गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी पूरी रफ्तार से एक दरख्त से टकरा गई। इस सानहे के बाद घर में कोहराम मच गया। इस घर से जैसे खुशियां रूठ गई थी। अहमद साहब इस घर के छोटे बेटे थे। उनकी मौत ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। हर कोई आयत की मां को अहमद साहब की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। आयत जो पहले ही अपनी मां की मोहब्बत को तरसी थी, अब अपने बाप की मोहब्बत से भी महरूम हो गई। दादी जान ने इस मुश्किल वक्त में उसे बहुत सहारा दिया था। एक रात वो दादी जान के साथ सो रही थी जब दादी जान हड़बड़ाकर उठ गई थी। उनके उठने से आयत की नींद में भी खलल पड़ा था। पानी। उन्होंने आयत से पानी मांगा। कमरे में पानी मौजूद नहीं था। आयत भागकर किचन से पानी का ग्लास लेकर आई। दादी जान ने एक ही सांस में पानी का ग्लास खत्म किया। दादी, आप ठीक तो है ना? आपको इतने पसीने आ रहे हैं। मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या, या ताया को? आयत परेशान हो गई थी। दादी का सांस भी तेज चल रहा था। दादी जान ने नफी में सर हिलाया और अपनी तबीयत का बताया कि वो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है जिससे उनकी दिली कैफियत अच्छी महसूस नहीं हो रही। क्या देखा दादी आपने? वो उनका हाथ थामकर पूछ रही थी। दादी जान ने उसे बताया कि उन्होंने अहमद साहब को ख्वाब में देखा है। बाप का नाम सुनकर आयत की आंखें भी भीग गईं। अहमद बड़ा परेशान था। आयत, वो रोते हुए कह रहा था, मेरी आयत का क्या होगा? उसका ख्याल अब कौन रखेगा? दादी जान भी नम आंखों से उसे देखकर अपना ख्वाब सुना रही थी। दादी जान, सब ठीक है। आप अब्बू के लिए मगफिरत की दुआ करें और सो जाएं। आयत ने कमरे की लाइट ऑफ की और उनके बराबर में लेट गई। दादी जान ने इस ख्वाब को महज एक ख्वाब नहीं समझा था। अगले दिन उन्होंने ख्वाबों की ताबीर बताने वाले शख्स से राब्ता किया जो उनकी सहेली का भाई था। उस शख्स ने इस ख्वाब की ताबीर बताते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो जल्द अज जल्द आयत की शादी कर दें। ये सुनते ही दादी जान परेशान हो गई, क्योंकि आयत अभी पढ़ रही थी। ख्वाबों की ताबीर बताने वाले शख्स ने उन्हें रुखसती ना सही मगर जल्द अज जल्द आयत का निकाह करने की तजवीज़ दे दी। दादी जान परेशान थी, इतनी जल्दी कैसे उसके लिए रिश्ता ढूंढेगी। बहुत सोच विचार के बाद उनके जहन में हमाद का ख्याल आया था, जो आयत से उम्र में 12 साल बड़ा था। मगर हमाद से अहमद साहब बहुत मोहब्बत करते थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने हमाद को अपना बेटा बनाकर पाला था। दादी जान सोच रही थी, अगर अहमद साहब की जिंदगी में हमाद और आयत की शादी होती तो अहमद साहब बहुत खुश होते। दादी जान को आयत के लिए समझदार और एक मजबूत मर्द की तलाश थी, और हमाद की सूरत ये तलाश अंजाम को पहुंच गई। अब अगला मरहला ये था कि उन्हें आयत और हमाद को इस रिश्ते के लिए राजी करना था। दादी जान,
یہ رہی آپ کی میڈیسن اور یہ ہلدی والا دودھ۔ آیت میڈیسن انہیں تھماتی ہوئی بولی۔ دادی جان اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے اس کی حماد سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آیت دنگ رہ گئی۔ اس کے ذہن میں کہیں ولید کا عکس آیا تھا۔ وہ ولید کو پسند کرتی تھی، مگر اس خواہش کو ہمیشہ سے دل کے کونے میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ واضح طور پر دادی کو حماد سے شادی کے لیے انکار کر چکی تھی۔ دادی جان وہ بہت کھڑوس ہیں، یونیورسٹی میں بھی ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہیں اور یہاں گھر میں بھی۔ آیت اداس منہ بنا کر بولی، لیکن دادی جان نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے اسے اس کے باپ کی خوشی کا بھرم رکھتے حماد سے شادی پر قائل ہی کر لیا۔ آیت مزید ان کے آگے مزاحمت نہ کر سکی تھی، کیونکہ وہ اس بات کو مانتی تھی کہ دادی جان کے اس پر بہت احسانات ہیں۔ اس کے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی انہوں نے اسے پیار اور محبت سے رکھا تھا، اس کا ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ پھر اسے دادی جان کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا۔ خوشی سے دادی جان اس کے اقرار پر اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ حماد ابھی یونیورسٹی سے واپس آیا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ سو گیا۔ ڈنر کے وقت وہ کمرے سے باہر نکل کر آیا۔ سب لوگ ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ دادی جان اپنی چھڑی سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ پیالے میں چائے پیتے انہوں نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ گھر کے سب لوگ ان کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے، سو اب بھی کسی کو حماد اور آیت کے رشتے سے اعتراض نہیں تھا، سوائے حماد کے۔ وہ صدا کا غسیلہ شخص تھا، اپنے سوا کسی کے فیصلوں کو خاص ترجیح نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ دادی جان کو اس نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا۔ اس کا یوں ہٹ دھرمی سے انکار دادی جان کو پسند نہیں آیا۔ اس کے دو ٹوک انکار سے دادی جان اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ کافی لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دادی کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ 2 دن انہوں نے اسپتال میں گزارے تھے۔ حماد لاکھ پتھر دل سہی، مگر دادی کی یہ حالت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ گھر کے سب افراد الگ اسے دادی کی کنڈیشن کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ گھر والوں کی طرف سے وہ الگ دباؤ میں تھا۔ دادا جان کی موت بھی بلڈ پریشر بڑھ جانے سے ہوئی تھی۔ حماد ڈر گیا کہ اگر دادی جان کو کچھ ہو گیا تو وہ ساری عمر اس گلٹ میں رہے گا، اسی لیے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور آیت سے نکاح کی حامی بھر لی۔ دادی جان ہسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ آیت ان کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ حماد کے اس نکاح کی رضامندی کے بعد دادی جان خوش ہو گئی تھی۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حماد نے اسے واضح الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ وہ اس نکاح کے بارے میں یونیورسٹی میں کسی کو نہ بتائے۔ وہ تو پہلے ہی حماد سے ڈرتی تھی، اب اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ قبول ہے۔ نکاح کے وقت آیت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنے مرے ہوئے باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ اسے اس بات کا دکھ تھا اس کی ماں زندہ تھی، اس کے نکاح میں شرکت نہیں کی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ حماد کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اسے اس نکاح کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس نے صرف گھر والوں کی خوشی کی خاطر یہ نکاح کیا تھا۔ اس نکاح کی تقریب گھر کے لان میں ہوئی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد آیت لان سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب حماد نے سختی سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ آیت کا دل تیزی سے دھڑکا۔ سنو، اس نکاح کے بارے میں یونیورسٹی میں اگر کسی کو پتا چلا تو اپنا حشر سوچ لینا میں کیا کروں گا۔ پہلے ہی میں جانتا ہوں تم نے ہی دادی جان کو اس نکاح کے لیے ورغلایا ہوگا، لیکن اگر تم نے یہ بات یونیورسٹی میں پھیلائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے وارننگ دے رہا تھا۔ آیت اس کے الزام پر دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے دادی جان سے نہیں کہا تھا، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ وہ اس کے الزام پر صدمے سے اسے بتا رہی تھی، میرے آگے زبان چلانے کی ضرورت نہیں، تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں میں۔ وہ اس کا بازو جھٹک کر بولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا، جبکہ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔
وہ تو ہمیشہ سے سہ جاتی تھی کیونکہ جانتی تھی اس کے ماں باپ تو اس کے ساتھ نہیں ہیں جو اس کی ڈھال بن جاتے۔ اس نے دادی جان کو حماد کے الزام کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ حماد نکاح کے بعد بدل جائے گا اور اس کا دل آیت کے لیے پگھل جائے گا، مگر یہ صرف تسلی ہی ثابت ہوئی تھی۔ ان کے نکاح کو 1 سال ہونے والا تھا اور حماد کا رویہ گزرتے وقت کے ساتھ اس سے تلخ ہوتا جا رہا تھا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ آیت کو اس کی ماں کا تانا دینے کے بعد اس پر الزام لگا دیا تھا۔ وہ کچھ بھی سہ جاتی، مگر آج حماد نے اس کی ماں اور اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پورا 1 دن اس نے خود کو کمرے میں بند رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف حماد اس کی تکلیف اور اذیت سے بے نیاز تھا۔ دادی جان اپنے فیصلے پر غور و فکر کر رہی تھی۔ انہوں نے حماد کو سمجھایا تھا کہ وہ آیت سے معافی مانگے۔ رات کو دادی جان میں اپنا فیصلہ سنا دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ دادی جان کو خوش فہمی لاحق ہو گئی کہ شاید حماد اپنے کہے ہوئے الفاظ پر اور جو رویہ اس نے آیت سے رکھا تھا اس پر شرمندہ ہے۔ رات کے کھانے کے وقت سب لوگ جمع تھے۔ حماد بھی ان کے بیچ آ کر بیٹھ چکا تھا۔ آیت جو آرام سے کھانا کھا رہی تھی، حماد کے آنے کے بعد اس کا دل برا ہونے لگا۔ اس کی جیسے بھوک ہی مر گئی تھی۔ اس کے کرخت الفاظ یاد آنے لگے تھے، پھر بھی وہ چمچ سے چاولوں کے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، حماد گلا کھنگارتے ہوئے بولا، اور سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آیت کا دل بے ساختہ تیزی سے دھڑکا۔ میں آیت کو طلاق دے رہا ہوں۔ اس کے اس فیصلے پر سب کو سانپ سونپ گیا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے پتر؟ دادی جان صدمے سے پوچھ رہی تھی۔ حماد ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دادی جان، پہلے بھی میں آپ کے کہنے پر آیت سے نکاح کر چکا ہوں اور مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ سوری ٹو سے، لیکن میری خواہش تھی میری بیوی سمجھدار ہو، کانفیڈنٹ ہو، پڑھی لکھی ہو، مگر آیت میری کسی توقع پر پورا نہیں اترتی۔ نہ اسے پڑھائی میں دلچسپی ہے، نہ یہ سمجھدار ہے، اور نہ ہی اس میں کانفیڈنس ہے۔ اس کا بچپنا ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ بات بات پر آنسو بہانے والی لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں۔ اگر ان سب خامیوں کو فی الوقت نظر انداز کر بھی دیا جائے، مگر کردار کی مضبوطی لازم شرط ہے۔ لیکن آیت اس معیار پر بھی پورا نہیں اترتی۔ ولید سے اب بھی یہ تعلق میں ہے، سو میرے پاس سب ٹھوس وجوہات ہیں اسے طلاق دینے کی۔ آپ سب آیت کی شادی اس کی مرضی سے کروائیں، کیونکہ میں اپنے معیار کی لڑکی ڈھونڈ چکا ہوں اور بہت جلد اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ حماد تحمل سے بول رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ آیت کا دل کتنی بری طرح توڑ چکا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ افسوس سے حماد کو دیکھ رہے تھے۔ آیت نے آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھ پر پھر سے الزام لگایا ہے، اور میں آخری بار صرف دادی جان کے لیے آپ کے سامنے اپنی صفائی پیش کروں گی۔ میرا ولید سے دوستی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ وہ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ میرا آپ سے نکاح ہوا ہے۔ آپ نے مجھے منع کیا تھا، اس لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اگر ولید کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ کبھی مجھ سے بات بھی نہ کرتا۔ میرے اور ولید کے درمیان صرف کام کی اور پڑھائی کی باتیں ہوئیں، لیکن آپ نے ان سب چیزوں کو غلط رخ دے دیا۔ میں آخری بار اپنی صفائی دے رہی ہوں کہ ولید اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ آپ سے نکاح کے بعد میں نے ولید سے کبھی بات کرنے میں بھی پہل نہیں کی۔ آیت سے سکتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ وہ دادی جان کی خاطر اپنا رشتہ بچانا چاہتی تھی۔ اچھا، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی، سمجھی؟ اور جس عورت کی بیٹی ہو نا تم، سو میں یہ کہہ سکتا ہوں بے وفائی تمہاری جینز میں موجود ہے۔ حماد کی بات سن کر دادی جان کو پورا یقین آ چکا تھا، حماد کبھی سدھرنے والا نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے، آپ سائیکالوجسٹ ہو کر بھی ایک سائیکو انسان ہیں۔ میں صرف دادی جان کا فیصلہ مانوں گی۔ اگر وہ ابھی بھی آپ کو ہی میرے لیے چاہتی ہیں تو میں سب بھول کر بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔
आयत अपने आंसू साफ करते हुए बोली थी और दादी जान ने दुख से आयत को देखा। उन्हें लग रहा था हमाद से उसका निकाह करके उन्होंने आयत के साथ अच्छा नहीं किया। वो तो इतनी अच्छी थी, उनकी खातिर सब सह रही थी। दादी जान मजीद अपनी वजह से आयत को इम्तिहान में नहीं डालना चाहती थी, न उसके सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान लेना चाहती थी। हमाद, कल आयत को तलाक दे देना। मैं मजीद आयत को तकलीफ नहीं दे सकती। पहले ही इस बच्ची ने मेरी खातिर इस रिश्ते को कबूल किया। बस अब बहुत हो गया। दादी जान ने हतमी फैसला सुना दिया। हमाद यही चाहता था। वो खुश था, जबकि आयत दुखी दिल से वहां से जा चुकी थी। हमाद नहीं जानता था कि उसकी खुशी का अंजाम क्या होने वाला है। ये निकाह ना ही आयत की मर्जी से हुआ था और ना इसका इख्तिताम उसकी मर्जी से हो रहा था। हमाद ने तलाक के कागजात तैयार करवा लिए थे और उस पर दस्तखत भी कर दिए थे। ये तलाकनामा देखकर आयत को जितनी तकलीफ हुई थी ये वही जानती थी। दादी जान भी अब उसके साथ थी। आयत इस गम में अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया, अपने आखिरी सेमेस्टर्स ख़त्म किए। वलीद अगर उसके सामने आने की कोशिश करता तो वो मंजर से हट जाती थी। उसने कभी भी वलीद से अब तक बात नहीं की थी। यूनिवर्सिटी मुकम्मल करने के बाद वो घर बैठ गई, जबकि हमाद अपनी पसंद से अपनी दोस्त रिदा से, जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, उससे शादी कर चुका था। उस लड़की में वो तमाम खूबियां थी जो वो अपनी बीवी में देखना चाहता था। सो वो बहुत खुश था। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी और अब अपने बिजनेस पर तवज्जो दे रहा था। वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, जबकि आयत पीछे रह गई। वो अपनी किस्मत में आए खसारों के बारे में सोच रही थी जब मुलाजमा ने आकर बताया वलीद और उसकी फैमिली घर आई है। ये सुनते ही आयत को हैरत का झटका लगा। दादी जान नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। उन्होंने मुलाजमा से कहा कि उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दे। दादी जान, आप बात करें उनसे, मैं नहीं जाना चाहती, कहीं दोबारा मुझ पर कोई इल्जाम ना लग जाए। आयत गहरी सांस लेती हुई बोली तो दादी जान तस्बीह के दाने घुमाती हुई ड्राइंग रूम में चली गई। वलीद आयत का रिश्ता लेकर आया था। दादी जान गौर से वलीद को देख रही थी। उन्हें वो पहले भी शरीफ लगता था और अब भी वो सर झुकाकर बैठा उन्हें शरीफ लग रहा था। उन्होंने आयत को बुलाया। आयत झिझकती हुई दादी के कहने पर वहां आ गई थी। जब दादी जान ने उस रिश्ते के बारे में आयत की मर्जी पूछी तो उसने फैसला दादी जान पर छोड़ दिया। अपनी पोती की फरमाबरदारी पर दादी जान बहुत खुश हो गई थी और उन्होंने इस रिश्ते की हामी भर ली थी। कुछ ही माह बाद आयत की शादी वलीद से हो गई। आयत सख्त घबरा रही थी, मगर वलीद निहायत नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में थाम गया। क्या हुआ आयत, तुम तो बदल ही गई हो, क्या मुझे पसंद नहीं करती तुम? वलीद उसका मेहंदी में रंगा हुआ हाथ थाम कर पूछने लगा। बदली नहीं, मेरी किस्मत बदल गई थी। आयत गहरी सांस लेते हुए बोली और उसे माजी के बारे में सब सच बता दिया। वो सब माजी था आयत। अगर मुझे पता होता तो तुम्हारी खुशी की खातिर मैं पीछे हट जाता, मगर किस्मत में भी हम दोनों का साथ लिखा था। मैं वादा करता हूं तुम्हारे सारे गम खुशियों से भर दूंगा। वलीद उसका हाथ नरमी से चूमता हुआ बोला। उस पल आयत का दिल किया वो अपनी किस्मत पर रश्क करे। उसे ऐसा ही शौहर चाहिए था जो उसे समझे और उससे मोहब्बत करे। वो वलीद के साथ बहुत खुश थी, अपनी जिंदगी खुलकर जी रही थी। दादी जान भी अपनी पोती को खुश देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकती थी। जबकि दूसरी तरफ हमाद पर यह इंकशाफ हुआ कि उसकी बीवी रिदा किसी और शख्स से ताल्लुक में है और हमाद से उसने सिर्फ पैसों की लालच में शादी की थी। हमाद से पैसे बटोर कर वो उसे खुला लेकर जा चुकी थी। आज जब आयत जोश से अपनी माँ बनने की खुशी में मिठाई लेकर घर आई थी तो उसे देखकर हमाद के दिल को कुछ हुआ था। एक पछतावा था जो उसके अंदर मौजूद था, चाहे वो जबान पर नहीं ला रहा था। दादी जान ने खुशी से आयत का माथा चूमा जब उसने लाड से कहा था
اگر اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کا نام احمد رکھے گی، وہی نام جو اس کے باپ کا تھا۔ حماد سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ آیت نے یہ سب نوٹ کیا تھا۔ دادی جان، حماد کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دادی جان تعصب سے نفی میں سر ہلا گئی۔ بس بیٹا، سچ سامنے آ گیا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ تم پر جو الزام لگایا وہ سب اس کی بیوی نے اس کے ساتھ کر دیا۔ حماد غلط تھا، اسے قسمت نے سزا دی، اور تم معصوم تھی، بے قصور تھی۔ اسی لیے دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی خوشیاں عطا کی ہیں۔